अजीज नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका इस्तकबाल है। आज कर्नाटका के नए हेल्थ मिनिस्टर जनाब यूटी खादर ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बेंगलुरु के सिटी मार्केट इलाके में वाक़े जामिया मस्जिद का पुरसुकून दौरा किया। इस मौके पर उनका पुरजोश इस्तकबाल जनाब मौलाना मकसूद इमरान ने किया। मिनिस्टर साहब ने मस्जिद में हाजिरी देते हुए दुआ की और मुल्क, रियासत और आवाम के लिए अमन, रहमत और कामयाबी की दरख्वास्त की। इसके बाद जनाब यूटी खादर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया और हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और खिदमत के जज्बे के साथ निभाने का अज़्म दोहराया। ये दौरा कर्नाटका की नई कांग्रेस हुकूमत के तहत एक अहम और पैगाम इत्तेहाद लम्हा समझा जा रहा है, जहां डीके शिव कुमार की क़ियादत में नई कैबिनेट ने रस्मी तौर पर अपना काम शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। बच्चों को अंदर बुला ले, बड़े बच्चों को। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
बड़े बच्चों को खाली बुला लो अंदर, दुआ कर दो। At present, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری ریاست میں امن و امان کو برقرار فرما۔ اے اللہ جن کو بھی جو حقوق ملنا ہے اے اللہ ان تمام حقوق کے ملنے میں آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے یوٹی قادر صاحب شروع سے ایک اچھے مسلمان ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اے اللہ مومن و مسلمان بنانے کی پوری فکر فرمائی ہے۔ اے اللہ آپ کی فکروں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس وقت جو آپ کو منسٹری ملی ہے اس کے ذریعے ہیلتھ کے جتنے بھی اس وقت تمام انسانوں میں لوگ پریشان ہیں اس کے لیے بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلس ہیں وہ ہاسپٹل اچھی خدمات انجام دیں، اس لیے کہ یہیں وکٹوریا ہاسپٹل میں بیڈ بھی ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اپنے پیشنٹس کو لے کر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کی خدمت کرنے کے لیے بہترین موقع ہمارے یوٹی قادر صاحب کے لیے آپ نے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ آپ کے لیے ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور آپ کے جتنے بھی افسران ہوں گے اور جتنے بھی اعوان ہوں گے پورے خلوص کے ساتھ اے اللہ پورے جذبے کے ساتھ اس شعبے میں خدمت انجام دیں۔ اے اللہ اسی توفیق عطا فرما اور سب سے بڑھ کر ہمارے یوٹی قادر صاحب کو بھی اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پہلے ہی سے کام کرنے میں بڑا ملکہ رکھتے ہیں اور خوب جذبے سے انجام دیتے ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کا خیال کر کے سب کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ اب آپ کے لیے جو عہدہ ملا ہے اس عہدے کے ذریعے اے اللہ خوب خدمت انجام دیں اور جتنے بھی ہاسپٹلس ہوں وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، پورے اسٹیٹ کے ہاسپٹل بہتر ہو جائے۔ اے اللہ اسی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تو فرمائے مولانا ڈی کے شکمار کی لیڈرشپ میں نئی کیبنٹ بنی ہے اور اس میں واحد مسلم چہرہ یوٹی قادر صاحب ہیں۔ یوٹی قادر صاحب کو ایک بڑی ذمہ داری جیسا کہ آپ نے بتایا ہیلتھ کی دی گئی ہے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ آج مسجد آپ آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو سی ایم کی تبدیلی ہوئی اور نئی کیبنٹ تشکیل پائی اس میں پہلے مرحلے میں ہمارے یوٹی قادر صاحب کو ہیلتھ کی منسٹری دے کر یہ یہاں خدمت کرنے کا بہترین موقع دیا گیا ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں قدوائی ہاسپٹل ہے اور ادھر بورنگ ہاسپٹل ہے اور وکٹوریا ہاسپٹل ہے، تو اس جیسے جو ہاسپٹلس ہیں یہاں پیشنٹس جا کے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک موقع مل جائے، ایک بیڈ مل جائے جس سے ہماری صحت ہو جائے۔ بہت سارے آکسیجنٹس کے کیسز کو ہم خود ریفر کر کے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ تو اب ہمارے منسٹر یوٹی قادر صاحب چونکہ اچھی ذہنیت بھی رکھتے ہیں اور اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی جذبہ آپ کے اندر کھوٹ کے بھرا ہوا ہے اور اچھے مسلمان بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس شعبے کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کریں گے اور اصلاحات بھی لے کر آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے اندر جو کمی بیشیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اندرا گاندھی ہاسپٹل میں ابھی آپ کا دورہ ہوا
اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو وہاں جو حالات پیش آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ وقتیہ نہ ہو بلکہ یہ مستقل طور پر خدمت انجام دیں. اور یہاں بیمار آنے والا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ ہے. جیسے ہی خون نیچے رسنے لگتا ہے تو سب کا بھی خون لال ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں اس شعبے میں خدمت کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسانیت کے ناطے بہتر سے بہتر خدمت انجام دی جا سکتی ہے. آج کے دور میں بچوں کی بیماریاں بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان کے لیے بھی ہاسپٹلز، خصوصی ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، اور عورتوں کے مسائل کے لیے بھی خصوصی ہاسپٹلز کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی کینسر کے مریض حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، واللہ عالم کیا پتہ نہیں ہے. اور جب کینسر کے مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے درد کی وجہ سے ہمارا درد بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمارا دل بھی رونے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکل آتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ اس وقت ہمارے سامنے یوٹی قادر صاحب ہیں اور اللہ نے ایک بہت ہی بہترین شعبہ آپ کے لیے عطا فرمایا ہے، اور خدمت خلق کے لحاظ سے یہ شعبہ بہت ہی شاندار بھی ہے، جاندار بھی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے بحسن خوبی اس کو انجام دیں گے، اور اس میں جتنی بھی کمیاں ہیں اس کو دور کر کے انسانیت کی خدمت کے لیے بہتر سے بہتر خدمت انجام دیں گے. پچھلی میعاد میں صدر ماہ صاحب کی میعاد میں آپ کی اسپیکر رہے، اور جیسا کہ اسپیکر کے طور پر بھی آپ نے اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کی. جیسا کہ پورے کرناٹک کے واسی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، اور ساتھ میں نیشنل میڈیا بھی، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس بات کو کور کیا کہ جو ہاؤس چلانا پڑتا ہے وہ بہت سلیقے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے اور صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے آپ میں پایا کہ ہاؤس چلانے میں صبر سے بھی کام لیا، اور جہاں جن کو کنٹرول کرنا تھا ان کو کنٹرول بھی کیا، جسے سلیقہ بھی کہتے ہیں، ترتیب بھی کہتے ہیں، اور نظم و نسق بھی کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کر ہاؤس کو چلانے کی پوری کوشش کی. جو بھی میعاد آپ کے لیے اللہ نے موقع دیا، اس میعاد میں جتنے بھی سیشنز منعقد ہوئے اس کو بہت بہتر طریقے سے آپ نے چلایا، اور تمام پارٹیوں کو ان کا جو حق ملنا چاہیے وہ پورا حق ادا کرنے میں فیصلہ ہو جائے اور بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جن کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. وہ الگ سی بات ہے، لیکن ایز اے اسپیکر بہت کامیاب اسپیکر رہے، اور امید کرتے ہیں کہ اب ایز اے منسٹر بھی انشاءاللہ کامیاب منسٹر رہیں گے. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಬಹುಶಃ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಅದು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಸದನ ವೀರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು 2014. ಆಹಾರ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೌರವ ಬಂತು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಚಿವ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸದನದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸದನವನ್ನೇ ನಾನು ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಸಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿರುವಾಗ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ?
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋರಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಾಕ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ಹಿರಿಯರ ದುವಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರದಾದ ಒಂದು ತಜ್ಞ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಔಷಧಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ICU ಆಗಲಿ ಬೆಡ್ಗಳಾಗಲಿ, ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಬೆಡ್ ಆದರೆ 101ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 300 ಬೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ 302 ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್, ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಬರೀ 1 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 8 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರಲ್ಲ, 6 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸರ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋ ಬಜೆಟ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ವಾಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಬೋದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೊರತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಮುಖದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆ ಮನೋಭಾವ ಭಾಳ. ಯಾಕೆ ಅವರಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಮಿಟಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇದೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೂ ಎವರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. Within 1 week we'll give the order with 60,000 of the salary. Okay, sir, one important question is consecutive governments in Karnataka we have seen when it comes to matter of healthcare, the budget allocation that gives too meager, and that it is very difficult for you even to manage whether the facilities, like how my friend was asking about the shortage of medicine, the shortage of this manpower and all those things. Now this new government under DK Shivakumar is coming. Are you going to ask DK Shivakumar to increase the budget size, because that's more important for you? See, the budget allocation is in limitations only, because every section of the system should be taken care within what is our revenue receipt and what is our expenditure. Depends on that only they have to do. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಇದರಿಂದ, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ 60% ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬರೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ವೆಯ್ಟ್
ನೀವೊಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60% ಗೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಯುವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೇರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಜೆಟನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಸರಿ ಇವು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡೇ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಡಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಡಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಬರೆದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಬೇರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದಂಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ವಾಸ್ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಶ್ರೀ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀನು ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಕಾಸ್ 40% 60% ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ BPL ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನವರು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾರೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಬಿಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಯುಷ್ಮಾನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ. ಅದನ್ನು ಅಂತ ಯಾರದು ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅವ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಮನೆಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಬಡವತ್ತು ದುಡ್ಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ 108 ಕಳಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರದವರು ಅವರನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರನವರು ಅದು ವೆದರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲದಿದೆ, ಯಾಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 60% ಯು ನೀಡ್ ಎಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅಬೌವ್ 90% ಯು ನೀಡ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 30% ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೀಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್. ಅವ್ರು ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ವೆರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಥ ಕಂಪೇರ್ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್, ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
सर उर्दू में सर मौलाना से आज मुलाकात की है, मौलाना अपने दुआ फरमाई, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? जामिया मस्जिद बेंगलुरु की बड़ी ಈಗ ನನಗೆ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಉಲೇಮರ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸತ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ ಉಲೇಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದುವಾ, ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ದುವಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ರಾಯಬರಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಲೇಮಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಅದು ಹಣದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಉಲೇಮಾಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಹಿತವಚನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಸತ್ಯ, ಸಮಾಜದ ಕರುಣೆ, ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಉಲೇಮಾಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದಂಥ ಉಲೇಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಟೀಚರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದು ಒಂದು ವಾಹನದ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖನ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಸರಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಗ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ದುವಾ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें और माय चैनल बेंगलुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।